الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمة الله من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء من الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر وتبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر وتبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر وتبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا.
يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام مثل على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي الشر الظالمين يا قوي يا متين اكفي الشر الظالمين يا قوي يا متين اكفي الشر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 حق المعبود لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم على أبينا آدم وأمنا حواء رضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين المهتدين وأزواجه الطاهرة أمهات المؤمنين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ومن ولد من المسلمين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين كلمة الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليه نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى ونحن من الآمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
تقبل الله ذلك أن الله يغفر الذنوب ويستر العيوب ويسهل كل مطلوب ويجعل العاقبة والمصير إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وفاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وأزواج رسول الله والحمزات والعباس وجميع أصحاب رسول الله وأنصار رسول الله والمهاجرين والمجاهدين في سبيل الله أجمعين، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، ثم سيدنا الشيخ علي أورايدي والشيخ عبد القادر جيلاني والشيخ عبد الرحمن السقب وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح سادتنا الصوفية وأولياء الله تعالى جميعا من الأقطاب والأوتاد والنجباء والنقباء والغوث والأبدال ورجال الغيب وأهل الدرك من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روحي سيدنا القطب الإرشاد وغيث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحدث صاحب الراتب ووصوله وفرعه، ثم إلى روحي سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، وإلى روحي الشيخ علي بن عبد الله باروس، ثم إلى روحي الحبيب علوي بن محمد هاشم بعلوي، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لمن أوصانا واستوصانا بالدعاء ولمن له حق علينا ولنا ولكم يا حاضرين، أن الله يتقبل الدعاء ويعجل بالإجابة ويبلغنا وإياكم حج بيت الله الحرام وزيارة نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام، وأن الله يعيدها علينا وعليكم سنين بعد سنين وأعواما بعد أعوام على ما يحب ربنا ويرضى ذو الجلال والإكرام، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان يا الله، والموت على دين الإسلام والإيمان يا الله، والموت على دين الإسلام والإيمان يا الله، بلا محنة ولا امتحان بجاه سيد ولي عدنان جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في الشرف الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، ويختم لنا ولكم بالحسنى في لطف وخير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في النبيين والمرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين.
اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير، إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي كل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا في الدين ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم زدنا ولا تقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وارض عنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين، يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف، يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف، يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف، يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف، يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف، يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف، يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف، يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف، يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا لطيف لم يزل لطف بنا بما نزل، إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين، يا لطيف لم يزل لطف بنا بما نزل، إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين، يا لطيف لم يزل لطف بنا بما نزل، إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين، يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا، يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا، يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقي يا عليما بالخلق يا خبيرا بخلقي الطف بنا، يا لطيف يا عليم يا خبير، يا الله لنا بالسعادة، يا الله لنا بالسعادة، يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بشهادة، يا الله لنا بالسعادة، يا الله لنا بالسعادة، يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بشهادة، يا الله لنا بالسعادة، يا الله لنا بالسعادة، يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالشهادة. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وببركة هذا الراتب أن الله سبحانه وتعالى يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويحفظنا وإياكم من جميع الأمراض والأسقام والآلام ويحفظنا من جميع ويحفظنا ويدفع عنا شر الحاسدين والظالمين والماكرين وأن الله سبحانه وتعالى يبارك لنا ولكم يبارك في أهلنا وأولادنا ويبارك في أموالنا وأعمارنا ويبارك في حركتنا وسكنتنا وعلى هذه النية وكل نية صالحة بجاه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر من أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. أما بعد. Ikhwan dan akhwat hadirin wal hadirat min rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kepada kita semua malam hari ini kesempatan untuk kembali hadir. InsyaAllah kita akan melanjutkan kajian fikih kita yang pada beberapa pertemuan yang lalu kita kebetulan sudah memasuki pembahasan seputar tayammum. Beberapa di antara sebab diperbolehkannya tayammum telah kita bahas, terkait di antaranya ketika tidak ada air yang cukup. Sampai di situ ya. Hayawan muhtaram kabarnya. Baik, kelanjutannya wala yatayammamu lil maradi illa idza khafa min isti'malil ma' ala nafsin. Dan hendaknya tidak bertayamum karena lantaran sakit, karena memang kebolehan atau alasan kebolehan diperbolehkannya bertayamum asalnya adalah karena tidak adanya air. Tapi dalam beberapa kondisi bahwa orang yang tidak diperkenankan untuk memakai atau menggunakan air itu juga dikategorikan tak mendapatkan air. Makanya dikatakan ulama faqdul ma' atau tidak adanya air itu ada yang hissi, ada yang maknawi. Hissi itu memang airnya tak ada. Maknawi itu ada air tapi tidak memungkinkan untuk dia pakai berwudu, sehingga adanya air di situ dianggap seperti tidak adanya air. Nah, kebetulan kita membahas bagian yang kedua, bahwa orang yang sakit tidak diperkenankan untuk bertayamum illa idza khafa min isti'malil ma' ala nafsin, kecuali kalau sekiranya sakitnya seseorang tadi ketika menggunakan air dapat menyebabkan atau kekhawatiran dapat menyebabkan kebinasaan terhadap dirinya. Tak tahu kalau diterjemahan apa katanya. Kecuali jika dikhawatirkan dengan penggunaan air tersebut terhadap dirinya. Maksud diri itu artinya keselamatan dirinya. Ada orang sakit, kata dokter jangan sampai terkena air, karena kalau penyakitmu ini terkena air
akan berdampak fatal, bisa jadi menyebabkan meninggal, atau kata ulama walaupun tidak menyebabkan meninggal, dikategorikan juga pencelakaan terhadap diri itu seperti lamanya sembuh. Nanti di belakang insya Allah ada. Walhasil kalau sekiranya penggunaan air tidak aman untuk dirinya dalam kondisi sakit tersebut, maka pada saat itu dia boleh bertayamum. Jadi sakit itu bukan sebab diperbolehkannya tayamum, kecuali kalau sakitnya dapat mengkhawatirkan kepada keselamatan jiwanya, sehingga nanti besok ada orang demam dikit lalu bertayamum. Enggak. Kenapa kok bertayamum? Saya sakit. Katanya boleh sakit. Enggak. Sakit yang sekiranya kalau menggunakan air dapat menyebabkan kefatalan terhadap jiwanya. Kalau enggak. Bahkan tak sah tayamumnya. Ada orang demam, enggak apa-apa kalau kena air. Hanya palingan tak nyaman, tapi tidak ada ancaman terhadap jiwanya, maka tidak boleh. Nah, ini disatakan di sini. Au manfaati udwin, bahkan kalaupun tidak mencelakakan jiwanya, dirinya, tapi kalau dia menggunakan air dapat mencederai kemanfaatan anggotanya. Mohon maaf, sehingga tangannya harus lumpuh, sehingga nanti tidak bisa digunakan lagi, hilang manfaat tangannya, atau mengurangi kemanfaatan tangannya yang sebelumnya dia kuat, karena ketika menggunakan air tersebut kemudian terjadi kecacatan walaupun tidak total, tapi menyebabkan hilangnya manfaat. Kalau sampai pada titik itu, maka boleh bagi dia bertayamum, walaupun tidak harus mencelakakan dirinya, tidak sampai menyebabkan mati kalau bahasa orang. Hanya kalau kata dokter, kalau kau pakai air, kalau luka atau kondisi sakit kau semacam ini kena air, ini bisa jadi sebagian anggota tubuhmu akan lumpuh. Maka pada saat itu haram bagi dia menggunakan air, tapi bertayamum walaupun air banyak. Maka pada saat itu dia bertayamum. Au manfaati udwin au tulal marad, atau bahkan tidak berpengaruh kepada kemanfaatan anggotanya. Tapi kata dokter, kalau kau pakai air, kau lagi sakit sekarang nih, maka akan memperpanjang masa kesembuhannya, yang seharusnya 1 minggu jadi sebulan. Macam mana? Saya sakit, dan sakitnya saya kalau pakai air tidak sampai mencelakai jiwa, tidak bakalan menghilangkan kemanfaatan anggota badan saya, tapi akan menyebabkan lamanya masa sembuh. Maka dalam kondisi ini juga saya boleh bertayamum. Cuman ini dok, ini kalau saya pakai air ini akan lama kata dokter, nanti 1 bulan. Tapi kalau bapak sementara tidak bersentuhan atau tidak menyentuh air, maka sakitnya akan cepat. Maka yang saya ambil adalah tayamum, tak usah pakai air. Au hudusi syain, dikatakan syain. Asyain itu gini, biasanya kalau ada luka setelah sembuh itu biasanya, mohon maaf, bisa menyebabkan keriput kulit. Tangan tetap kokoh, manfaatnya tetap, tidak mencederai, tapi itu tadi akan menimbulkan
macam-macam lah. Syain itu adalah suatu yang membekas dari penyakit tadi. Itu disebut dengan syain dalam bahasa Arabnya. Jerawat kalau kita pencet gini, kalau ini nanti membekas dia. Paham? Nah, itu namanya disebut dengan syain. Nah, andai kata saya sakit, kalau kena air enggak apa-apa, kemanfaatan tangan saya tidak berpengaruh. Kalau saya pakai pun air tersebut tidak memperlambat masa sembuh sakit saya. Tapi kata dokter, kalau Bapak Ustadz paksakan pakai air, nanti kalau dah sembuh ada bekas. Nah, maka dalam kondisi semacam ini saya bertayamum. Itu Islam menjaga. Dalam kondisi semacam ini saja, padahal manfaat badan kita tidak ngaruh, tidak mencederai tubuh kita, kemudian tidak memperlambat masa sembuh. Tapi masalahnya kalau saya paksakan pakai air akan membekas. Seperti mohon maaf, ada penyakit cacar biasanya tidak boleh kena air ya. Ini kalau salah satu di antara contoh yang di tempat kita. Kalau kena air dia nanti dia bekas. Dan bekasnya tidak akan hilang ini. Nah, itu disebut dengan syain. Nah, sekiranya kalau saya pakai air akan menimbulkan bekas atau kecacatan di antara kulit saya, maka pada saat itu saya boleh tidak memakai air, kemudian bertayamum. Syainin qabihin fi adwin zahir. Walaupun ulama mengatakan sebagaimana di kitab ini, itu bekas tadi kalau arti bekas tadi, syain tadi itu baru diperbolehkan bertayamum kalau syainnya atau bekasnya tadi itu akan memberikan bekas yang jelek. Kalau biasa koreng kemudian ada bekas koreng itu apa namanya? Kalau kantat kan tidak ngaruh pertama, paham? Itu tidak ngaruh. Kemudian yang kedua, fi udwin zahir, itu pun kalau seandainya mengenai atau berada di anggota yang nampak. Kalau bakal di badan tidak masalah, karena badan tidak nampak. Kalau di muka, di tangan akan menimbulkan itu, maka bertayamum. Nah, ini jawaban semua. Kalau kemudian besok ada pertanyaan, Ustaz, saya ini air ada, cuman kata dokter itu saya tidak boleh terkena air dalam beberapa minggu ke depan, karena penyakit saya ini kemudian dilarang oleh dokter untuk terkena air. Kemudian kita tanya, memangnya kalau kena air kenapa? Tinggal kita lihat alasan yang diberikan dokter yang ahli tadi, ada masuk di antara alasan ini. Kalau kata dokter bahaya ini, karena tetangga saya kemarin kata dokter itu, atau pasien yang kemarin dipaksakannya dia pakai air meninggal, berarti kan itu yang tadi itu khafa min isti'mal ala nafsin. Atau dokter yang bilang gini, nanti kalau bapak paksakan, nanti anggota badan bapak atau salah satu di antara anggota badan bapak nanti manfaatnya nanti hilang, lumpuh ke, lemah ke, kan bisa tuh. Nah, itu baru boleh. Oh ya, berarti bertayamum kalau ada orang tanya. Atau memperlambat masa sakit, jadi tinggal kita tanya saya. Saat biasanya kan ada orang tanya, Pak, saya ini kata dokter, kan sering biasanya dokter ada beberapa penyakit yang dokter memang melarang kita untuk menyentuh air dalam beberapa waktu. Nah, bagi kita yang kemudian ada kaitan dengan ibadah, sholat dan sebagainya, bagaimana solusinya? Apa kita paksakan untuk berwudu dengan air atau gimana? Tinggal itu ditanya.
alasan yang dikemukakan oleh dokter ini masuk ya dalam ini. Kata dokter, nanti kalau bapak paksakan pakai air nanti lamban pak sembuhnya, karena di luka ini. Kemudian saya kasih apa, ke zaman dulu kan pakai domik tuh, sekarang tidak ada dah domik, penisilin. Domik itu salah satu di antara obat yang kalau kena air justru bahaya itu, walaupun tidak fatal betul, tapi rata-rata orang dulu bilang jangan sampai kena air, andai kata. Atau mungkin obat-obat yang hari ini yang kalau kata dokter akan memperlambat masa sembuhnya, berarti diperbolehkan. Jadi ini adalah jawaban yang akan kita berikan, tergantung alasan tidak menggunakan air itu menurut dokter apa. Tinggal kita kembalikan kepada kitab ini. Ya? Nah, kalau menyebabkan lamanya sakit, hilangnya manfaat anggota badan kita, atau akan menimbulkan bekas yang jelek di anggota yang tampak, berarti tak boleh kita pakai air, dan di saat itu kita bertayamum sampai pada waktu yang diperbolehkan bagi kita atau waktu sembuhnya daripada penyakit kita. Kemudian selanjutnya, wala yatayammamu lil barat, dan hendaknya juga tidak bertayamum karena lantaran dingin. Ada orang kenapa bertayamum, air kan banyak, tak mampu, dingin. Bisa jadi dia di Bromo. Bromo tuh tidak usah kan airnya, pasirnya dingin. Kita lewat kemudian tidak pakai alas kaki, tidak pakai sepatu, tak mampu kita orang Bromo sih pakai sarung ya dia, kayak sarung dah, itu kulit orang Bromo udah kebal. Wala yatayammam lil barat, dan hendaknya tidak bertayamum karena alasan dingin, illa kecuali idza lam yanfa tadfi'atu a'dha'ihi, kecuali kalau memang apa diterjemah itu apa itu setelahnya diartikan gitu ya, kecuali kalau tidak bisa berhasil tadfi'at a'dha'i, agak rancu ya. Kecuali jika dia tidak berhasil menghangatkan anggota berarti kalau dia bisa menghangatkan berarti berarti tayamum gitu. Wala yatayammam lil barat, dan hendaknya tidak bertayamum karena lantaran dingin, kecuali jika tidak bisa menghangatkan anggota badannya. Ada kalanya cuaca dingin betul. Ini tingkat dingin ini kan macam-macam. Sekiranya tidak ada yang dapat menghangatkan anggota badannya, maka boleh bertayamum. Kan intinya bertayamum karena dingin kan tak boleh.
Tapi kalau seandainya tidak ada yang bisa menghangatkan anggota badannya sehingga dia harus dingin, maka tidak boleh. Tapi kalau ada penghangat atau sesuatu yang dapat menghangatkan anggota badannya, berarti boleh dia bertayamum. Kenapa? Kan berarti dingin itu nanti tidak berpengaruh karena badannya hangat. Tapi kalau badannya dingin kemudian harus berwudu lagi dengan air dingin, nah, itu tidak boleh, tidak mampu dia. Nah, kalau dia ada alat, entah itu alat entah apa, walhasil alat yang dapat berhasil untuk menghangatkan untuk menghangatkan daripada anggota tayamumnya, maka baru boleh. Sehingga walaupun dia harus pakai air, tidak berpengaruh. Atau dia tidak dapat menemukan penghangat air, itu yang dimaksud dengan walam yajid ma yusakhinu bihi alma, dan dia tidak dapat sesuatu yang menghangatkan air tadi. Kalau tadi kan lebih kepada badannya. Ya, kalau seandainya dia dingin, tidak boleh seseorang kemudian bertayamum karena lantaran dingin. Nah, kecuali kalau tidak ada penghangat badannya. Selagi ada penghangat badannya tidak boleh. Ketika dia tidak menemukan entah baju ke anduk ke, andai kata ada penghangat, sekarang kan ada, bahkan di luar negeri itu kalau yang kita lihat biasa di lelong itu ada pakaian jaket yang kemudian ada aliran listriknya sehingga bisa hangat. Dalam kondisi itu tidak boleh dia, dalam kondisi itu boleh dia bertayamum, mohon maaf. Kenapa? Karena andai kata dingin pun bisa dihangatkan tadi, sehingga dingin tersebut tidak memudaratkan anggota badannya. Itu yang pertama. Ya, atau yang kedua, dia tidak menemukan sesuatu yang dapat memanaskan air. Sekarang bisa dengan termos tuh. Makanya di Arab itu kalau itu kita teko yang langsung keredak, pemanas air itu di Arab itu disebut dengan sakhanah, dari kalimat sakhana yusakhinu. Sakhanah itu kalau dulu kan dia pakai kayak model per yang ada ujungnya melingkar itu, nah itu kita pakai waktu itu di Yaman, karena di sana ada tungku. Jadi colok kan, kalau nak buat teh taruh di situ, mendidih dia nanti. Atau pakai api unggun mungkin ya, atau ada kompor yang bisa kita pakai untuk menghangatkan air yang dingin tadi. Jadi dihangatkan dulu air tadi, dipanaskan kalau bahasa kita, nanti tinggal dicampur, disesuaikan. Yang tadi air dingin kalau dia dipanggang di tugu kata orang, dia akan panas. Nah, di saat hangat kita pakai yang sekiranya tak dingin. Nah, kalau tidak ada itu, maka boleh dia bertayamum. Tapi kalau ada penghangat air atau ada penghangat badannya, tidak boleh. Paham ya? Nah, jadi tidak boleh bagi seorang bertayamum karena lantaran dingin, kecuali karena dua hal. Yang pertama, tidak ada alat yang dapat menolak dingin. Kalau ada, boleh berarti. Ada jaket penghangat ini dan sebagainya, boleh, tak apa. Karena nanti bisa dihangatkan. Nah, kalau tidak ada itu baru dia bertayamum. Atau yang kedua tadi itu, tidak ada sarana yang bisa dia pakai untuk menghangatkan air yang dingin tadi. Tapi kalau ada, maka hendaknya tidak bertayamum. Terus tugu masak air tersebut, kemudian hangatkan, sekiranya tidak dingin atau tidak membahayakan dingin bagi dia, baru dia pakai. Nah, itu biasanya cukup bagi orang, kalau tempat kita tuh anak-anak kita kalau mandi pagi itu kan
satu ceret saja, nanti dicampur ke air seember, cukup ndak angat-angat kuku kata orang. Nah bagi kita mungkin ndak perlu juga terlalu hangat kuku, sekiranya air tersebut tidak membahayakan kita, dingin ya udah cukup. Sejuk-sejuk dikit kan ndak apa, yang dikhawatirkan itu yang sejuk terlalu. Nah ini mungkin dalam iklim atau di daerah yang memang dingin ya kondisi daerahnya. Nah kalau memenuhi syarat itu maka boleh bertayamum karena lantaran dingin. Kemudian wa khafa ala manfaati udwin, atau dikhawatirkan kemanfaatan anggotanya. Jadi kalau dia tetap paksakan bertayamum karena dingin tadi, sehingga nanti juga akan menyebabkan lumpuh anggotanya, tangannya ke apa ke, boleh bagi dia untuk bertayamum. Au hudusi syainin al-madhkur, atau dingin tersebut dapat berpengaruh kepada kecacatan permanen terhadap anggota badannya, kecacatan yang seperti yang saya sampaikan tadi, entah itu keriput, entah itu belang, entah itu macam-macam, yang sekiranya dapat merusak atau menimbulkan daripada cacat luar yang sifatnya permanen. Wa in khafa min isti'malil ma' fi ba'di badani, dah selesai dah sampai di situ. Ini terkait dengan bagi orang yang sakit atau mereka yang dalam keadaan dingin, bolehkah bertayamum? Sudah terjawab tadi, tinggal kita lihat aja ulang. Kemudian selanjutnya, wa in khafa min isti'malil ma' fi ba'di badanihi, andai kata dikhawatirkan menggunakan air tersebut berdampak kepada sebagian anggota badannya. Ini di luar dari pembahasan tadi. Nah, ini biasanya luka yang tadi saya gambarkan. Ada luka, ada apa, sama sih sebenarnya. Cuman biasanya ini lebih kepada perban ini, sepertinya. Oh ya, kena luka. Jadi wa in khafa min isti'malin ma fi ba'di badanihi, jika dikhawatirkan menggunakan air di sebagian anggota badannya, ghasala sahih. Pertama, jika dikhawatirkan menggunakan air, jika dikhawatirkan menggunakan atau dengan menggunakan air tersebut di sebagian anggota badannya, ghasala sahih, maka hendaknya dia membasuh yang sehat. Gini, kadangkala di anggota badan kita, di anggota uduk kita biasanya ada luka. Ini bab di anggota uduk, karena bab uduk ini. Di tangan saya kemudian ada luka. Ada luka. Pertama, dua. Ada kalanya luka tidak pakai perban, cuman saya pakaikan obat. Dan sama dengan keterangan yang tadi di depan, kata dokter jangan sampai terkena air. Dia tidak pakai perban. Terus bagaimana? Maka kalau dia lukanya tadi di anggota uduk kita, di tangan tadi, andai kata di sini nih lukanya, nih saya ambilkan contoh gampangnya di sini. Andai kata ini nih, andai kata jam nih luka, nih luka, ya, tidak pakai perban nih, ini anggap tidak ada, nih. Kemudian waktu saya untuk muka normal, karena tidak ada sesuatu yang saya khawatirkan terjadi dengan anggota wajah saya. Tapi ketika kemudian saya membasuh tangan, nah saya khawatir atau ada sesuatu yang mengkhawatirkan kalau terkena air. Apa itu? Saya contohkan tadi luka. Bagaimana cara saya berwudu?
Sementara di anggota saya ada sesuatu yang dikhawatirkan terkena air, yang dalam hal ini adalah luka. Dijawab di situ ghasalah sahih, yang tak ada luka saya basuh. Ini saya basuh. Ini kan tidak apa-apa. Yang tak boleh atau yang saya khawatirkan itu kan yang luka ini, betul? Berarti saya basuh. Nih samping-samping saya basuh. Saya basuh sini. Itu kondisi pertama atau gambaran pertama. Yang kedua sama, gambarannya sama, hanya kondisi luka saya ini berperban. Kondisi luka saya ini berperban. Macam mana caranya? Sama, basuh yang sehat. Basuh yang sehat. Ghasalas sahih. Kemudian bagaimana jawaban dengan luka tadi? Luka yang kemudian saya kasih obat atau luka yang terperban, kan tak kena air. Sementara ini di anggota wudu. Terus lanjutkan. Wa tayammama 'anil jarih, dan hendaknya bertayamum terhadap luka kalau luka tersebut fil wajhi wal yadain, kalau luka tersebut berada di wajah dan di kedua tangan. Makanya saya contohkan di tangan langsung. Nah, kalau ditanya, Ustaz, kan ini belum sempurna, Ustaz. Ya, nanti penjempurnaannya lewat tayamum. Habis saya basuh ini, kemudian sebelum saya basuh kepala sebagai kelanjutan anggota wudu saya kalau memang ini basah, lap dulu, karena syarat bertayamum nanti tidak boleh bercampur dengan air. Nih, keringkan, kemudian tayamum. Tayamum, kemudian terus ini sama, debunya kemudian ditaruh di atas atau dijalankan di atas sini, di atas perban. Wa tayammama 'anil jarih fil wajhi wal yadain. Karena memang tak mungkin debu pun dimasukkan juga, seharusnya kan pengganti debu dia. Maka kalau di wajah dan di tangan tetap caranya begitu, harus ditayamumkan. Walaupun tayamumnya juga debunya tak nempel, kan ada perban. Hanya nanti sholat yang kita lakukan dengan cara yang barusan wajib diqadha. Paham ya? Nanti di belakang ada jawaban. Cuman sengaja saya berikan jawab. Nanti berpikir, macam mana sholatnya Ustaz? Apakah boleh langsung? Untuk sementara kan ini kan darurat. Air saja tidak boleh pakai debu. Jadi tetap tayamumnya semacam itu. Karena anggota tayamum memang dua ini. Anggota tayamum ya dua ini. Ini kalau di wajah sama, kalau di tangan sama. Walhasil kalau lukanya di anggota tayamum yang dalam hal ini adalah wajah dan tangan, maka wajib diqadha salatnya. Walaupun nanti terakhir saya jelaskan lagi. Fa in kana juduban qaddama masya'ah. Andai dia ini udahlah luka, tak boleh kena air, junub pula budak nih. Ini kan parah nih. Dalam kondisi uduk saja tak boleh kena, yang penggunaan airnya lebih sedikit kan, apalagi mandi. Orang junub wajib mandi, penggunaan air orang mandi jauh lebih banyak. Yang tadi itu uduk saja tak boleh kena, apalagi mandi. Terus bagaimana? Sama kondisinya. Maka pengganti daripada
daripada mandi tersebut. Paham? Bukan pengganti mandi, nanti keliru pula. Paham? Mandi yang tidak terkena luka, basahkan. Paham? Basahkan. Kemudian sampai di sini basahkan terus. Paham? Kalau memang tak memungkinkan siram, takut ke apa namanya, telajak ke orang Pontianak, ambil air atau kita keran pelan-pelan. Paham? Nah, yang di sini nanti baru bertayamum. Paham ya? Bertayamum. Sini tayamum. Nah, hanya untuk bab junub ini orang boleh tayamum dulu baru mandi, atau mandi dulu baru bertayamum. Kenapa? Karena di dalam mandi tidak ada tertib. Tertib itu tak wajib mandi itu. Yang wajib tertib itu wudu. Karena wudu itu ada urutannya, maka wajib tertib. Nah, sehingga tidak boleh orang nantilah berarti, mohon maaf nih kalau saya bertayamum, ini ada luka nih, kata dia tadi basuh yang sehat kan. Nah, yang di bawah ini perban ini yang tak terkena air, saya biarkan, habis itu dah nanti baru tayamum, langsung ke kepala, kuping, basuh kaki. Tidak sah. Kenapa? Dalam wudu itu ada tertib, dan tertib itu baru dikatakan sempurna berpindah ke anggota setelahnya, setelah anggota sebelumnya sempurna. Lah, tangan saya kan belum sempurna. Kenapa? Ada yang tak terkena air. Tapi kan tak boleh kena air, Ustaz. Iya, tapi kan ada cara untuk menyempurnakan yang tidak terkena air. Apa caranya? Tayamum. Makanya bertayamum ketika di anggota tersebut. Baru bertayamum, baru boleh lanjutkan agar tertibnya tetap. Tapi kalau mandi tidak perlu, mandi tidak ada tertibnya. Jadi ada orang junub kebetulan luka, macam mana nih? Udah mandi boleh, nanti yang tidak ini setelah banduk semua kemudian baru bertayamum. Tapi kita ulama lebih afdal dahulukan tayamum. Kenapa? Agar debu tersebut dapat dibersihkan karena mandi. Ya? Ini kalau bab mandi, kalau wudu tidak bisa. Paham ya? Tidak bisa. Makanya di sini dikatakan wa in ka apa tadi? Mana tadi itu? Astagfirullahaladzim. Wa in kana junuban qaddima masya'ah. Kalau dia junub, karena junub ada besar mandi. Wa in kana muhditsan. Kalau seandainya dia berhadas, hadas kecil yang dimaksud. Tadi saya contohkan wudu. Tayammama 'anil jirahah waqta ghaslil 'alil. Maka hendaknya dia bertayamum untuk luka yang tak boleh kena air tersebut waktu pembasuhan luka itulah. Yang tadi saya contohkan di tangan. Waktu basuh tangannya, tempat di mana ada luka di situ, maka waktu itulah dia bertayamum. Hanya kata ulama, nih saya berwudu, ini luka kan? Saya berwudu, muka, kan tangan dulu ya. Boleh bagi saya bertayamum dulu, baru kemudian basuh tangan, karena memang urutan dia. Tayamum tersebut untuk apa? Untuk membasuh yang di sini. Kalau tadi kan saya gambar basuh muka, kemudian basuh tangan, paham kan? Kemudian basuh ini semua yang tidak terkena, baru saya bertayamum sebelum saya lanjutkan ini. Nah, dalam kondisi ini boleh saya majukan tayamumnya. Habis basuh muka, saya kan dah tahu ini ada di antara tangan ke saya yang tidak boleh terkena air. Kemudian habis basuh muka, dah selesai semua, kemudian saya bertayamum, keringkan muka saya, tayamum. Dah tayamum selesai,
baru saya lanjutkan tangan saya. Nah, mendahulukan pada anggotanya boleh, tapi kalau kemudian membelakangkan atau mendahulukan sebelum batuk muka tak boleh. Oh ini kan saya uduk nih, tayamum dulu baru basuh muka. Enggak tertib dia. Kalau tadi enggak mengurangi tertib. Kenapa? Karena tayamum saya memang untuk basuh yang di bawah tangan, dan saat ini pembasuhan tangan. Ini maksud. Ini agak-agak, kalau bingung enggak usah terlalu dipikirkan, karena udah banyak pikiran. Nah, tapi kalau mau bertanya nanti boleh ya. Ini bab tayamum ini agak ruwet. Pertama, bukan ruwet sebenarnya. Tayamum ini pertama jarang kita lakukan. Sehingga karena jarang kita lakukan, kita kadang-kadang memang sesuatu yang jarang kita lakukan, jarang juga mau tahunya kita. Artinya kurang juga minat kita untuk tahu. Karena kita ini orang Melayu, wah buat apa aku belajar, ada guna. Nah, kan begitu. Bapak umur dah 60, 70, nak kuliah. Apa jawaban kita? Udahlah 60. Itu. Kenapa? Karena kalau seandainya kuliah pun tak terpakai dah ijazah tu. Karena status ijazah tersebut pun kalau kita pakai untuk daftar ke pemerintah, ada batas minimal umur. Saya ya ada ijazah rumah tak terpakai. Kalau ada pembukaan pendaftaran hari ini, ijazah saya lengkap, tapi umur tak lengkap. Kan begitu. Makanya kita malas. Sama kayak gitu. Apa saya? Ini orang Melayu. Kalau orang Barat tak ada. Orang Barat tak ada. Diteliti, walaupun dia tak merasakan, tapi dia dapat nama. Ya, lanjut. Apa nanti? Ini memang mau saya baca. Semain kana alaihi jabirah. Ini sebenarnya sudah saya contohkan biar tidak bolak-balik. Kemudian kalau memang tadi kan saya contohkan dua, ada perban dan tidak ada perban, tapi dua kondisi tersebut sama, tidak boleh terkena air. Nah, kalau di sini wa in kana alaihi jabirah, kalau seseorang yang beruduk tersebut dia ada jabirah, perban. Kalimat perban ini mencakup lasuk. Lasuk itu bahasa kita gip ya. Gip atau perban macam-macam lah. Baik perban yang pakai kain atau perban pakai bambu. Zaman-zaman Saulin dulu, dia pakai bambu dia. Dikepih tangan kita tuh. Sekarang pun masih pakai itu. Itu ilmu dulu itu. Sekarang oke. Apalagi kalau anak kecil keselio, tidak ada jalan lain, tetap dikepih walau di bidan sana. Gip itu salah satu di antara pengganti pengepih tadi itu. Tak mungkinlah bawa bambu ke rumah sakit ternama di Jakarta, sekali orang lihat pakai bambu pula pengepih, kan lucu ya dia. Kayak buat karena kayak semen, padahal sebenarnya bagus bambu daripada semen. Semain kana alaihi jabirah. Kemudian kalau memang dia punya perban, naza'aha. Sekarang kalau saya, ini kondisi dah selesai tadi. Sekarang kemudian saya akan berwudu. Kebetulan saya ada perban. Kalimat perban ini kan sudah lumrah. Hanya kondisi perban itu macam-macam. Ada kalanya kata dokter tak boleh kau buka, kena air tak apa, tak boleh dibuka. Ngapa pula? Bergeser nanti tulangnya. Kan begitu. Contoh mudahan begitu. Atau ada kalanya dua-duanya, tak boleh dibuka juga, tak boleh kena air juga. Kondisinya begitu. Alhasil memungkinkan tidak untuk
Kalau seandainya dia punya luka, dia pakai perban, cuman tak apa kata dokter, kalau kau nak berwudu, kau nak mandi buka ya, tidak masalah, berarti kan tidak ada problem. Maka kalau demikian berarti setiap kita akan berwudu copot. Biasa ada orang biasa pakai yang kayak ini, kemudian ada cantolan, kan agak gampang bukanya. Saya pernah pakai waktu itu, waktu tabrakan. Wah, lilit kan, kemudian ada cantolannya kan, ada tuh. Nah, kayak stagen perempuan itu, cuma bukan warna hitam. Kalau stagen kan cenderungnya warna hitam. Dia kalau tidak salah coklat, agak-agak kecoklatan krem gitu. Kayak ceret antolkan dah. Nah, jika itu contoh saja, atau perban tadi kain, tapi kata dokter tidak ngaruh, dibuka tidak apa. Maka wajib untuk kita buka di saat kita berwudu. Kenapa? Untuk kemudian menyampaikan air. Tapi kalau seandainya kita yakin bahwa perbannya tidak terlalu tebal, kemudian air sampai, kondisi perban pun tidak ada najis, basahkan saja sekalian dengan perbannya, tak apa. Nah, boleh. Maka kalau seandainya ada orang yang pakai perban, naza'aha ujuban, wajib untuk dicopot. Itu wajib itu kalau sekiranya tak dicopot air tak sampai. Paham? Tapi kalau dia perbannya cuma 3 kali lilit saja dan kendor lagi, kemudian tak dicopot pun air sampai, maka tak wajib melepaskan. Ini kalimat naza'aha ujuban, wajib bagi dia mencopot. Itu status wajibnya terikat dengan jika tidak dicopot tidak terkena air. Paham ya? Sama dengan cincin. Waktu kita berwudu melepaskan cincin sunnah. Kapan sunnah? Kalau sekiranya tak dilepaskan air masuk. Tapi kalau orang pakai wudu pakai cincin, kalau tak dilepaskan air tak masuk, maka melepaskan cincin bukan sunnah tapi wajib. Sama dengan ini tadi, naza'aha ujuban, wajib bagi dia untuk dia copot. Nah, jika punya perban, fa'in khafa an naz'iha, tapi kalau kemudian dikhawatirkan kalau dicopot, kekhawatiran tadi itu ada beberapa kemungkinan. Takut uratnya bergeser, atau kebetulan obatnya nanti berpengaruh, kena angin dan sebagainya, sehingga tetap harus diperban, tidak boleh dicopot. Nah, kalau seandainya tak boleh dicopot atau khawatir kalau dicopot, bagaimana? Ghasala sahih, sama dengan tadi, basuh yang sehat. Yang sehat itu arti yang tak kena perban. Wa masaha 'alaiha, kemudian kita kan nih basuh, ini sama dengan yang tadi itu. Basuh, kemudian di atas usap. Air ini diusapkan di atas. Diusapkan. Masaha 'alaiha. Usap. Ya, sifatnya usap kan tidak mungkin air sampai ke dalam, tapi diusap saja. Sama dengan tayamum tadi, tetap kita pakai yang tebu. Kemudian watayammama amma tahtaha, untuk yang di bawah perban yang tak tersentuh air atau tak terkena air, dan bertayamum. Paham ya? Sama itu fil waji wal yadain. Ya, namanya tayamum ya wajah dan tangan, kena anggota tayamum tak bergeser, dua itulah. Wa yajibu alaihil qada, ini tadi yang sudah saya jelaskan, dan dalam kondisi itu wajib bagi dia untuk qada salat yang dia kerjakan dengan tayamum tersebut. Paham ya? Wajib untuk dia qada. Kapan? Idza wada'al jabirah ala ghairi tuhrin. Kalau seandainya kalau seandainya penaruhan perban tersebut dalam keadaan tidak punya wudu. Nih, orang naruh perban, pakai perban, ada dua kondisi. Ada kalanya di saat dia pakai perban, dia dalam keadaan berwudu. Contoh, saya habis berwudu, kemudian entah pegang apa, kemudian kena beling, kena apa, kemudian luka.
Saya bersihkan lukanya, darahnya, kemudian saya perban. Saya pakai perban. Nah, pemakaian perban tadi saya dalam keadaan wudu tak? Dalam keadaan wudu. Ada kalanya pemakaian perban tersebut saya tak dalam keadaan berwudu. Habis keluar dari kamar kecil. Paham? Karena nak cepat-cepat terpangkak pula. Paham? Kemudian tangan terpegang ke besok atau terpegang ke kulit durian. Nah, biar contoh juga biar tak ngantuk. Terpegang dah, tersongkok baru kulit durian, luka tangannya kan? Perban. Saya baru keluar nih dari kamar kecil, buang air. Kondisi saya pakai perban, saya dalam keadaan tidak berwudu, kan? Nah, nih tadi andai kata saya ada luka tadi pakai perban, kemudian saya basuhkan, yang sehat saya basuh, kemudian sampai pada perbannya saya tayamum, habis itu kemudian saya sholat. Pertanyaannya, wajib ke Ustadz sholat yang saya lakukan dengan tayamum tadi itu untuk diqadha? Jawabannya wajib jika atau dengan beberapa syarat. Wajib alaihi al-qadha. Nah, idza wada al-jabirah ala ghairi tuhrin. Kalau kebetulan perban yang dia pakai tersebut di saat dia memakaikannya dia tidak dalam keadaan bersuci. Tahu sudah gambaran tadi? Berarti wajib. Tapi kalau yang gambaran saya suci, tadi itu habis wudu, kemudian terpegang luka perban. Setelah itu kemudian saya batal lagi kan. Walaupun setelah batal lah masalah. Yang penting ketika pemasangan perban itu suci. Walaupun habis 2-3 menit setelah itu kemudian buang angin, kan saya wudu, basuh semua sehat. Nah, yang ini tak boleh kena kan? Saya tayamum, langsung sholat. Wajib qadha? Tidak. Kenapa? Karena saya meletakkan perban saya dalam keadaan suci. Ini syarat pertama, tapi belum segalanya. Ini baru syarat. Untuk syarat yang pertama model macam ini tidak wajib qadha. Au kanat fil wajhi wal yadain, atau kalau perbannya di wajah dan di tangan, itu mutlak. Kenapa? Karena wajah dan tangan anggota tayamum, sehingga tayamum tidak tuntas menyelesaikannya. Nah, tayamum itu tapi walaupun tak tuntas harus dilakukan. Itu mekanismenya. Ketanis. Itu mekanismenya, paham? Tak ketawa pula. Makanya gini, jika itu memang ini paham tak? Oh ya, paham yang mana nih? Al-kanat fil wajh. Jadi kalau di tangan dan di wajah mutlak berarti. Mau dia dalam keadaan berwudu tak berwudu, kalau dah perbannya di tangan yang tadi saya contohkan, berarti mutlak wajib qadha. Kenapa? Karena tayamum tak bisa menyempurnakannya. Kalau lukanya di kaki, tayamum bisa menyempurnakannya. Lah ini luka di sini. Ketika tayamum sama juga. Artinya debu tidak tersentuh ke bawah, makanya wajib diqadha. Paham ya? Mana tadi itu? Dah tua bang, bawa sadar aku. Wayakti idza tayammama, bukan. Oh, sampai di situ ya. Ada yang kurang. Gini. Ada dalam Zubat wala tu'id wasatru qadral illah au qadral istimsaku fit taharah. Kalau tadi itu kan wajib diqadha. Dan orang yang pakai perban, ini boleh dibalik. Orang yang pakai perban tidak wajib mengqadha. Kapan? Kalau tadi kan wajib mengqadha jika. Ini agak ruwet, saya balik saja. Orang yang pakai perban wajib bagi dia untuk tidak wajib bagi dia mengqadha jika
Pertama, kalau dia pakai perbannya dalam keadaan suci, sama. Wala tu'id wasatr. Kemudian perban yang dia pakai tidak mengambil lebih dari yang sehat. Mohon maaf, kadang-kadang orang lukanya sikit, perbannya setangan. Kan ada. Berarti perban tadi mengambil banyak yang sehat. Ini walaupun dia naruhnya dalam keadaan suci, tapi kalau perbannya dah sampai ke siku, padahal lukanya cuma di pergelangan tangannya, maka wajib untuk diqadha. Tapi kalau dia naruh perbannya, jangan ndak untuk nempelkan saja, karena mustahil juga. Paham? Ada perban tak pakai, mustahil. Cuman pakai sedikit. Tapi kalau saya luka sini, saya perban, rata-rata kita perban gini, berarti sudah dikategorikan, perban kita yang sekarang ini sudah dikategorikan mengambil yang sehat lebih banyak. Berarti wajib diqadha. Yang tadi dia wajib diqadha qadrul illah. Wasatru qadrul illah. Satr itu maksudnya adalah perban itu hanya mengambil sedikit saja. Al qadral istimsak fit taharah tadi, atau dia ngambil lebih sedikit tapi dalam kondisi pasang perbannya dalam keadaan bersuci atau dalam keadaan suci. Boleh dibalik-balik, sama dengan yang tadi. Jadi intinya itu. Kemudian bayak di idza tayammama lil bardah. Kemudian diqadha juga salatnya. Kapan? Idza tayammama lil bard. Kalau dia kemudian bertayamumnya karena lantaran dingin. Dingin. Makanya tadi saya katakan, sebenarnya dingin itu bukan syarat diperbolehkan tayamum, bukan. Syarat diperbolehkan tayamum itu cuman faqdul ma, itu syarat asal. Hanya sakit, dingin, itu juga nanti bisa masuk kepada syarat pertama, tidak ada air, cuman hissi atau maknawi. Sekarang ada orang sakit, tak boleh pakai air, kan sama juga tak ada air bagi dia nih. Kembali ke sana sebenarnya. Makanya untuk mereka yang dingin, walaupun pada saat itu boleh bagi dia bertayamum, tapi untuk salatnya wajib diqadha. Au tayammama li faqdil ma fil hadar, atau ada orang bertayamum tak nemu air, tak ada air. Ada orang bertayamum, ada orang tanya, kenapa kau tayamum? Tak ada air. Dalam kondisi ini juga dia wajib mengqadha. Kapan? Kalau seandainya tayamum yang dia lakukan bukan dalam keadaan musafir. Saya di rumah saya kemarau, berarti kan bukan musafir, tak ada air, memenuhi syarat. Boleh saya tayamum? Boleh, memang memenuhi syarat. Tapi untuk salat saya yang saya kerjakan wajib tayamum. Tapi kalau saya bertayamum karena tidak ada air dan saya bertayamum tersebut dalam kondisi musafir, maka tidak wajib diqadha. Kenapa? Karena lazimnya orang yang musafir memang kesulitan air. Orang yang tidak musafir walaupun tak ada air, tapi lazimnya ada air. Itu yang dilihat syariat. Jadi tetap wajib diqadha. Jadi kalau ada kemarau kemudian ini tidak dalam keadaan musafir, tetap wajib. Wal musafir al-asi bi safari, atau juga bisa jadi orang yang musafir, ada orang bertayamum, di saat dia bertayamum kondisi dia dalam keadaan musafir. Tadi dikatakan tidak wajib qadha. Yang wajib qadha itu orang yang bertayamum tapi tidak musafir. Paham? Orang yang musafir kemudian dia tayamum, maka tidak wajib qadha salatnya. Paham? Dengan tayamum tadi tidak wajib qadha.
Tapi ada kalanya orang yang musafir yang bertayamum juga wajib qadha. Kapan? Kalau safarnya dia safar maksiat. Nah kemana? Nak main togel. Kemana? Ke Singkawang. Singkawang dah lebih dah masafatul qasar. Musafir dia sampai Singkawang tak nemu air. Boy, salat judi-judi gak? Salat. Masya Allah pula nih, faham? Andai katalah, faham? Tak nemu air, tak ada air kata kawannya. Tayamum. Masya Allah, wali alumni pondok kali juga nih. Faham? Tayamum dia. Ha? Salat. Pertanyaannya, salat yang mereka kerjakan wajib diqadha? Wajib, karena safarnya mereka maksiat, nagih hutang, nak bunuh orang, paham tak? Nemui cewek ni maksiat apa bukan? Kali tak bukan? Ha? Ketemu janjian di mana? Di Singkawang. Maksiat. Tapi kalau perginya bukan maksiat, walaupun kata ulama perginya safar makruh. Safar itu macam-macam hukumnya ya. Ada safar sunnah, safar makruh, safar mubah, safar haram, safar wajib. 5. Safar wajib haji, umrah. Karena kalau tak safar tak terlaksana kewajiban nih. Nah, maka safarnya wajib. Kemudian safar sunnah, silaturahim. Mau ke mana? Lama tak ketemu keluarga, mau ke Sambas. Kangen dengan bubur pedas. Walaupun ada embel-embelan bubur pedas, tapi pertama silaturahim, itu sunnah. Safar makruh. Apa safar makruh? Orang musafir berjualan kain kapan. Jual kain kapan itu makruh. Berjajak, dipikulnya nisan, lengkap peralatan orang mati, 3, bang. Satu paket, makruh hukumnya. Tapi tak berdosa, makruh. Kenapa makruh? Ya, karena tukang bakso berharap air hujan, tukang es berharap air panas. Orang jual kain kapan, orang mati, bahaya. Bahaya itu. Safar mubah apa? Safar mubah itu safar ya, pergi ya, rekreasi. Bahkan sebagian ulama mengatakan rekreasi itu sunnah, tapi mengkategorikan umumnya mubah. Rekreasi liburan kemana, itu safar mubah. Safar apa lagi tadi? Safar maksiat sudah ya. Semua safar tadi maka boleh tidak wajib bagi dia mengqadha kalau dia bertayamum selain safar maksiat. Walaupun yang jual kain kapan tadi tak wajib, karena bukan safar maksiat. Sampai di Sambas di sana tukang jual kain kapan tersebut tak nemu air pula. Tayamum dia wajib qadha ke? Enggak. Kenapa? Safar dia bukan safar maksiat. Yang tidak boleh ini bukan hanya terkait dengan qadha salat saja. Qadha salat dalam hal ini kan rohsoh keringanan berarti. Ya. Bagi orang yang maksiat tidak ada keringanan. Sama dengan orang yang musafir boleh tidak berpuasa kalau bulan Ramadan. Kapan? Kalau safarnya bukan maksiat. Tapi kalau safarnya maksiat tidak boleh. Nah, qasar salat, jamak salat sama. Kalau yang tujuannya maksiat tidak boleh. Kenapa? Qasar, tidak puasa, termasuk itu tadi tidak mengqadha, kan keringanan dari Allah. Itu hanya Allah berikan untuk orang yang taat. Lah kalau bonus ini Allah berikan kepada orang yang maksiat, tidak pas. Berarti sama gak dengan Allah mendorong mereka untuk maksiat. Dan Allah paling tak suka dengan orang maksiat. Biar selaras dengan
dengan kehendak Allah, maka semua rukhsah tadi, keringanan tadi hanya berlaku bagi orang yang tidak maksiat. Pergi main togel kemana atau apa ke anak, kemudian tak boleh. Boy, jamak kita, jamak kasar, ini dah memenuhi syarat. Dia ke sana nak main judi, tak boleh kata kawan, judi ni ada lajakkan tak usah salat sekali. Itu tapi kalau dia ngambil kasar tak boleh. Dah saya cukup ini. Mas betul selesai. Ya sampai di situ. Terkait dengan jabirah atau perban nanti boleh dipertanyakan. Yang terkait dengan perban agak sulit. Tapi memang dalam prakteknya orang memang malas, berat, apalagi dalam kondisi sakit. Cenderungnya orang kalau udah sakit mau yang ringan-ringan. Lah kalau dah begitu harus diperban, harus ditayamum lagi. Pandai dia ngamuk. Hei, kau apa kan aku ni? Wudu. Tadi udah lu tayamum. Banyak dah lah kata dia. Allah pun tahu. Itu yang bahaya. Kalau aku nanggung pasti dia nyalahkan diri dia. Yang parah ini Allah pun tahu. Ya Allah tahu, malaikat yang tak mau tahu. Baik ya, kita selesaikan di situ. Syurutut tayammum 10. Nanti kita bukan minggu depan, karena minggu depan kita kajian ini. Minggu nanti ke depannya kita akan melanjutkan syurut tayammum. Tapi karena sudah mau mendekati Ramadan ini, mungkin habis tayammum ini atau tayammum ini kemudian kita stop ke Ramadan kayaknya. Biar ada persiapan ya, karena lumayan pembahasan Ramadan ini kan lumayan. Bukan kita stop, apa namanya, melangkung nggak, apa namanya, melangkau, nanti balik lagi. Cuman dipercepat saja dulu, menyesuaikan ini. Nah ya, berarti pertemuan depan ini ke Ramadan, ke puasa saya ya, bukan depan ini, depan sekali lagi. Minggu kedua kita bab kitab yang sama, Kitabus Syiyam, hanya di ini, cuman tetap ditanda nanti kita lanjut setelah selesai, balik lagi kemudian kita lanjutkan. Tidak ada yang kurang, hanya dipercepat saja beberapa langkah karena mengingat daripada persiapan Ramadan, biar lebih matang. Baik, saya kira demikian, kita cukupkan dulu, sudah cukup larut malam. Kita tutup baca doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak